दोहरा हरख सोग का देहरा खिन आवे खिन जाए। जो जागे सो सुखी होए सोए सो दुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम पतत पावन सतगुरु गरीब नवाज। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब जीआं दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद माण रही गुरु की संगत। आप संगतां ने गुरु दरबार अंदर बैठ के सतगुरां दी गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो इतिहास आपां लड़ीवार सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु महाराज साहब जियां ने जदों वेखिया खालसे दे मन विच मान आ गया। महाराज जी जंग मैदान विचों वापस आ गए तो पहाड़ियां दी फौज ने जिथे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਬੇਲਾ है घोड़े लुट के लै गए। कुछ धन कुछ कपड़े वस्त्र जो हथ आया लुट के लै गए। सिखा ने इस गल का बड़ा रोस किया महाराज जी दे कोल ते सतगुरु जी उस वेले भाई आलम सिंह नूं हुक्म किया कि सोटी दे नाल कुछ लकीरां जिहड़ियां ने वो कढ़ियां जाण। जदों लकीरां कढ़ियां फिर मेटण वास्ते आखिया ते सतगुरां ने फिर सवाल पुछया। कहन लगे जदों सोटी नाल लकीर बनाई है कोई खुशी हुई जां जदों लकीर मिटी है कोई दुख होया। ते इन्हां सिखां ने आखिया महाराज मिट्टी ते लकीर मिटन दा काहदा दुख है। ते गरीब नवाज सतगुरु कहन लगे सिखो इसे तरह पदार्थां दे आउण दा ते पदार्थां दे जाण दा गुरु नूं कोई दुख नहीं हुंदा है। जो गुरु है जो ब्रह्म की अवस्था में पहुँचा होया है उन्होंने पदार्थों के आउण की खुशी नहीं, जानता गम नहीं है। इतिहास प्रसंग आपां कल सरवण किया है। जिवें सतगुरु अगे कृपा करदे सरवण करिए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा हरख सोग का देहरा। महाराज कहन लगे ये जिहड़ा शरीर है ना खुशी ते गमी दा ये बनिया शरीर है। शरीर दे नाल खुशी भी बनी है गम भी बनिया है। ये जिंदगी तां ही है जे खुशी ते गमी दोवें परे कर दईए जिंदगी रह नहीं जाएगी। पिंड दे विच छप्पड़ दा पानी खड़िया होया ते हिलदा नहीं ना, एक थां ते खड़िया ते बदबू आउण लग पैंदी है। ਉਹੀ पानी समुंदर विच काम करदा। समुंदर विच हर वेले लहरां चलदियां रहिंदियां, उछाल चलदा रहिंदा ते वो पानी साफ रहिंदा। जिंदगी भी इसे तरह जे छप्पड़ दे वांग जिंदगी खाड़ी जावे ना खुशी आवे ना गमी आवे तो जिंदगी का भी कोई मनोरथ रह नहीं जाएगा। पर जिंदगी दे विच खुशी आउणी गम आउणा ये समुंदर दीयां छल्लां ने जिहड़ियां जीवन नूं होर बेहतर बनाउंदियां होर चंगा बनाउंदियां। इस करके जे दुख आ गया घबरा जाना भी दुख आया ही क्यों है। दुख सुख दोए दर कपड़े दुख आया सुख दिन ते सर पर पौसी रात। गुरबाणी का बचन है जे दिन चढ़िया रात वास्ते दीवा जगाउण दा प्रबंध करके रख, रात भी उतों आई पई है। दिन चढ़िया ना रात का प्रबंध कर लै भी हनेरा भी होना है। जे खुशी आई है दुख की भी तैयारी करके रख। सतगुरु कहन लगे सिखो अफसोस नहीं करीदा पदार्थ दे जाण दे नाल। गुरु खालसा जी पदार्थ शरीर नाल आउंदा ते चले जांदा। ये शरीर है ही इसे तरह का बनिया है। हरख सोग का देहरा खिन आवे खिन जाए। ये शरीर आउंदा जांदा ये इसे तरह का ही बनया है। जम जम मरै 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 फिर जमै। पता नहीं किन्नी बारी जम्या किन्नी बारी मरिया है। केते मात पिता सुत धिया केते गुर चेले फुन हुआ।
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੋ ਜਾਗੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਏ ਸੋ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਗਾਫਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਜਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੋ ਨਿਤ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਬਦਲਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਕ ਚੜਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਰਿਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਨਾ ਸੋਗੀ ਮਿਤ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਮਦਾਸਪੁਰਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੌੜਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਫ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਬਾਜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਜਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਟੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਇੰਨੀ ਅੜੀਅਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਘੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲੇਟ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੇਖਿਓ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਭੱਜੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਘੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਐ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਮਲ ਮਲ ਨਾਈ ਕਾਮਣੀ ਖੋੜਸ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਸਮ ਨ ਭਾਈ ਖਾਂ ਫਲ ਸੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਨਾਰ। ਪਰ ਜੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਆਇਆ ਨਾਮ ਧਰ ਲਹਿਰੀ ਲੁਬਕੀ ਦੂਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਡੋਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ। ਕੇਸਵ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਡੋਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਣਾ ਧਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉਂ ਹੋਵਨਾ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਂਹ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਂਹ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਹਿਨ ਤੇ ਦਾਊ ਗੌਂ ਕਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਹਿਣ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਲੰਘੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਕੰਦੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ ਤੋ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਿਆਵਾ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਢਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਵਹਿਣ ਦਾਊ ਗੌਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰੀ ਰੋਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੇਗੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਰੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਬੈਠੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀਏ ਬੈਠੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਬੈਠੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੇਗੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਜਾ ਹੈ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਹਨੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਹਿਣ ਤੇ ਦਾਊ ਗੌਂ ਕਰੇ, ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਣਾ ਧਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਵੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ? ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਣ ਬੈਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ, ਪਰਚੇ ਸੁਖ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਚੈਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਜਾਮਨ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਕੇ ਚਿਤ ਨਾਹੀ। ਕੁਝ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਭਈ ਪਰਾਤ ਸਭ ਸੌਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁ ਪਾਠ ਫਿਰ ਬਖਾਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ, ਸੋਹਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ। ਆਪਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਮੰਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਦੇ ਅੱਖਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਗੁਰੂ ਢਿਗਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਮੁਖ ਜਦੋਂ ਬਿਕਸਾਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਲੂਟ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਤੀਏ ਭਾਜ ਪਰਾਜੈ ਲਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਆ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲਾਜ ਬਿਲੋਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਰ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਕੀਤੇ, ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੇ। ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਖੈ ਸੋਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਚਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਹਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਬਿਗਰੇ ਕਾਜ ਸਰੀਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ। ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਂਭੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਸਵਾਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਗੀ ਧਰ ਭਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਪਨ ਮਹਿ ਪਰਖਨ ਕਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ।
ਜੇ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖ ਕੇ ਅਰਪਿਓ ਸਭਨ ਅਗਾਰੀ ਸੀਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮ ਲੱਖ ਦਇਆ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਓ ਅਖਿਲ ਸਨ ਤਬਹਿ ਸੁਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਗਰਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਈ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਚੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋ ਧਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਗਏ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਰੇ। ਹਤਾ ਹੈ ਰਿਪਨ ਪਗ ਪਾਸ਼ ਨਾ ਡਰੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਆਪ ਕੋ ਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਛਤਰ ਕੋ ਰਿਸਮਨ ਠਾਨੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ। ਦਾਸ ਸਹਿਣਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਦਾ ਨਾ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢਦਾ, ਤੇ ਧੌਣ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਰਗ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੱਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਡੁੱਲੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਰਵੇ। ਕੱਲਾ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ। ਕਸਾਈ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਕੱਲਾ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿੰਗ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਵਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਸਾਈ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਲ ਮਾਰਦਾ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ, ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਬੱਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਰੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰ ਰੋੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਕਦੇ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੂਤ ਦੀ ਛਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਏ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਛਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਲੇਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਠੰਡ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ, ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ। ਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੂਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੈ ਤੇ ਨਾਈ ਨਾ, ਵਾਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਦੀਨਤਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੈ। ਦੀਨਤਾ ਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 52 ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ, ਗੁਲਾਮੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣੀ ਹੈ। ਜਹ ਲਗ ਬਲ ਪਹੁੰਚੈ ਤਹ ਮਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਕੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੜੋ ਖਾਲਸਾ ਪਲਟਾ ਲੀਜੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ ਪਵੋ, ਬਦਲਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟਨ ਕੋ ਹੱਥ ਕੀਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਦਈਏ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣ ਜਾਹੇ ਨੇ ਹਰੋ, ਤਾਕੇ ਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਚਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁੱਧ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਮ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਦੰਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੰਗ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਠਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕੰਬਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਤਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਨਿਖਲ ਚੜਾਇਓ, ਅਖਲ ਚੜਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ ਪਈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੂਰਮੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਗਿਰੇਸ਼ਨ ਸੰਗ ਮਚਾਇਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਮੋਰਚਨ ਤੁਰਕ ਚਮੂਗਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਪੈ ਧਰਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਤੈਮੀ ਸਿੰਘ ਸਨਮੁਖ ਤਨ ਥਿਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਆਰੀ ਤੁਪਕਨ ਕੀ ਕਰ ਆਪੋ ਧਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਰੂਦ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਸਭ ਪਰੇ ਪਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਤ ਕੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਸ਼ੋਰਨ ਕਰੀ, ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ, ਜਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਗਲਛਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਗਲਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਰੂਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਬਰੂਦ ਰੋ ਗੋਰੀ ਭਰੀ, ਬਰੂਦ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਤ ਤੇ ਬਾਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਗਾਰੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨਦ ਬਦ ਜੋਧਾ ਬਲ ਭਾਰੇ, ਸੂਰਮੇ ਸਨਦ ਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਲੇਖਾ ਹੈ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ